स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ EI ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ कर दिता हो, इंटरनेट बंद कर दिता, बिजली पानी बंद कर दिता, मनुखी हक्कां दा हनन किया जा रहा है, घाण किया जा रहा है। ये इस सारे संदर्भ दे विच, इस सारे प्रकरण दे विच एक होर मुद्दा बड़ा हाईलाइट होया। कौमांतरी पद्धर ते उस मुद्दे की आवाज़ चुकी गई तो वह मुद्दा सीगा नौदीप कौर दा। नौदीप कौर कौन है? एक वड्डा सवाल अज हर एक के सामने है। नौदीप कौर दे नाल जो कुछ होया उसने सब नूं हलूण के रख दिता। नौदीप कौर की गिरफ्तारी हुंदी है, हरियाणा पुलिस वालों गिरफ्तार किया जाता उसनूं, वो भी उदों जो किसानी अंदोलन चल रहा, और दावा यह किया जाता कि नौदीप कौर अगे होकर किसानी अंदोलन का हिस्सा बनी हुई सी। नौदीप कौर ने किसानी हक हकूक मंगण दे लई नारेबाजी की, इसका खमियाजा उसनूं भुगतना पिया, उहदे खिलाफ कार्रवाई की गई, कई ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਗਈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ हक हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, क्योंकि वह किसानों के हक च खड़ी हुई, क्योंकि वह मजदूरों के हक दे विच खड़ी हुई। एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा। दूजे पासे अज हरियाणा पुलिस वालों लंबी चुप्पी तोड़न तो बाद ये दस्सिया गया कि नौदीप कौर का मसला की है। हरियाणा पुलिस दावा करती है कि नौदीप कौर का मसला बड़ा गंभीर मसला है। वो कहते हैं कि साढ़े को वीडियो रिकॉर्डिंग है जिस दे विच नौदीप कौर ने लोगों को भड़काया, लोगों को यह कहा कि तुसीं पुलिस की कुटमार करो। पहलां भी पुलिस कुटमार की, असी पहलां भी असी मारिया कुटिया, दोबारा फिर मारिया कुटिया जाएगा। नाल ही ये भी पुलिस वालों दावा किया जा रहा है कि ये पैसे लैण की कोशिश की जाती सी। इस वालों एक धड़ा बना के कुछ लोगों को नाल ले जाके फैक्ट्री मालकां नूं डराया धमकाया जाता सी और उन्होंने कहा जाता सीगा कि सानू पैसे दिओ नहीं तो असी काम होण नहीं देना। सब तो पहला अज दी विचार चर्चा एक साडी कैंपेन असी शुरू कर रहे हैं। पीटीसी नौदीप कौर दे हक दे विच हाँ का नारा मारदा और कहता है कि नौदीप कौर दे मसले की जानकारी पूरी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए है कि वाकई ये मनुखी अधिकारां दा हनन हो रहा है, कि वाकई जेकर अजिहा कोई मसला सीगा तां की शरीरक शोषण के जिहड़े इल्ज़ाम पुलिस ते लग रहे ने वो कित्थों तक सच ने। ये सारा कुछ तमाम इन्वेस्टिगेशन असी अज कीती है, वो तस्वीरां भी तुहाडे सामने रखांगे। पर सब तो पहलां शुरुआत करते हैं ये समझण दी कि नौदीप कौर कौन है ते इस पूरे मामले दे विच उसदा नाम कौमांतरी पद्धर ते किवें पहुंचिया। कौन है नौदीप कौर? आखिर की है उस कुड़ी विच जिसने अमेरिका तक सुर्खियां बटोर लईयां? ये जानने लई जरूरी है उस दे विचार जानना। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमारा पूरा देश बिक गया है। सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों की लड़ाई भी है, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई भी है। तो हम लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो ना तो किसान कामयाब है ना हम लोग कामयाब हैं। तो लगातार से हम लोग देख रहे हैं कि पहले NRC आई है, फिर महिलाओं को लेकर हम लोगों ने देखा है, फिर लॉकडाउन में मजदूरों का हाल देखा है, अब हम किसानों का हाल देख रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग एकजुट नहीं थे, अभी किसान आए तो साथ में मजदूरों को आना पड़ेगा, वरना यहाँ पे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। 3 बिल जो मजदूरों के खिलाफ पास हुए हैं और 3 बिल जो किसानों के खिलाफ पास हुए हैं उनको रद्द किया जाए, वरना हम लोग मजदूरों को यहाँ पे लेके आएंगे, सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवाएंगे। जो इनका माल जा रहा है अलग रास्तों से, नरेला की साइड से रास्तों से माल जा रहा है, हम लोग सारी कंपनियाँ बंद करवा के मजदूरों की स्ट्राइक भी यहाँ पे करवाएंगे। मजदूरां दे हक लई आवाज़ चुकण वाली महज 23 साल दी एक कुड़ी है नौदीप कौर, जो मुक्तसर दे पिंड गंदड़ दी रहण वाली है। इस दे घर दे हालात दस्सण लई काफ़ी ने कि नौदीप विच अपने हक्कां लई लड़न दी हिम्मत कित्थों आई। पर सिर्फ मुफलिसी ही नहीं, क्रांतिकारी ख्यालात जिवें उस नूं गुड़ती च ही मिले सन। नौदीप दे मापे पंजाब खेत यूनियन दे नाल जुड़े ने, जबकि उस दी वड्डी भैण राजवीर कौर दिल्ली यूनिवर्सिटी विच स्टूडेंट एक्टिविस्ट है ते भगत सिंह स्टूडेंट्स फ्रंट नाल जुड़ी हुई है। ते नौदीप खुद भी मजदूर अधिकार संगठन नाल जुड़ी सी, जो मजदूरां ते किसानां दे हक्कां लई कुंडली बार्डर ते संघर्ष कर रहा है। नौदीप सर भी साडी घर दी मजबूरी कारण, ਆਪਦੀ पढ़ाई कारण भी आपदा खर्चा मैं खुद चक सकां, इस करके कंपनी च काम करन लगे सी।
ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵਾਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। किसान अंदोलन के अंदर इत्थे जे तुसीं पिछे जाओगे, इस अंदोलन के अंदर निफ्टम चौक हैगा, उत्थे उन्हां दा टेंट लगा होया सी मजदूर अधिकार संगठन दा, जिथे लगातार मजदूर इस अंदोलन विच आपदी शमूलीयत कर रहे सीगे ते ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨੌਦੀਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 जनवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ FIR ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਰਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਬਣੀ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ गिरफ्तारी हुई है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि नौदीप को बिल्कुल फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। मैं ऐसी सब तरह की जो खबरें और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, मैं उनका खंडन करता हूं और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये पूरा इंसिडेंट वीडियो रिकॉर्डेड है। जहाँ पे ये हुआ वहाँ की क्लियर वीडियो है जिसके अंदर मुलजिम खुद अपने साथियों को भड़काऊ प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहे हैं कि पुलिस को पिछली बार भी पीटा था, आगे आएगी पुलिस तो दोबारा पीटेंगे। ये क्लियरली एक्यूज्ड के खुद के मतलब वर्ड्स हैं।
इसी तरीके से जो उन्होंने पुलिस के पार्टी के ऊपर हमला किया वो भी बिल्कुल पूरा इंसिडेंट वीडियो रिकॉर्डेड है, जिसके अंदर लाठियों के साथ अनप्रोवोक्ड जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इनसे बातचीत करना चाहती है, तो अनप्रोवोक्ड उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसके अंदर हमारे 7 मुलाजिम इंजर होते हैं, जिनमें से कईयों के सिर के अंदर भी काफ़ी गहरी चोटें आती हैं। और उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने एक्यूज्ड नौदीप को गिरफ्तार किया। और आपके माध्यम से ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमने जिस दिन इसको गिरफ्तार किया उसी दिन हमने इसको कोर्ट के अंदर पेश करके और रात तक इसको हमने जेल के अंदर छुटवाया था, और पूरी ड्यू प्रोसीजर के साथ, चाहे इनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देनी हो, चाहे इसका प्रॉपर डॉक्टरी करवानी हो, और उस डॉक्टरी के अंदर भी बल्कि नौदीप ने खुद अपने हैंड राइटिंग के अंदर मेंशन कर रखा है कि मेरे साथ कोई भी किसी टाइप की भी कोई इंजरी नहीं है और मेरे साथ किसी भी तरीके का बदसलूकी नहीं की। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾਵਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 12 जनवरी ਨੂੰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਧਾਰਾ 379B ਲੁੱਟ ਖੋ, ਧਾਰਾ 384 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ FIR। ਇਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਦੀਪ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੋਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ FIR ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 14 ਦਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 23 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ KI ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਛਾ ਹਰਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ? ਮੇਰੀ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਆ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਰਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਵਦੀਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹਰਵੀਰ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ KI ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ KI ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ, ਜੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਇਆ, ਜੀ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਈਏ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ 120 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਹ ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਪਲਾਈਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਔਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਕੇਸ ਜੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਡਾਈਵਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ।
ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਾਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਚਾਰਾ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖ, ਐਜ਼ ਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, SHO ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 50-60 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਜੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਘੜ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਵਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾੜ ਆਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਡਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ FIR ਨੰਬਰ 25 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 12/1 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ, ਇੱਕ 384, 379B ਔਰ 307। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 379 ਔਰ 384 ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 379 ਕਿ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ, 379B। 307 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 307 ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ 307 ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਅ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਲਾ ਐਂਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਟਲ ਫॉर ਦਾ ਡੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫॉर ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਇੰਜਰੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ 307 ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਠਾ ਕੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਣਜੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ। ਨੰਬਰ 2, ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 1000 ਬੈਠਾ ਜਾਂ 2000 ਬੈਠਾ, 2000 ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਰਬੈਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਪਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ UAPA ਲਾਉਣਾ। UAPA ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ UAPA ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, UAPA ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ UAPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫੜਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ। ਹਰਵੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੌਦੀਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਰੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਈ ਆ ਉਹ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹ, ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਰਵੀਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਕੀਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? देखो हरप्रीत जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मैं कहूँगा है जी जो पुलिस सारे कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा के किसानों नाल जो कर रही है, मैं कहना भी ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडैमोक्रेटिक है। क्योंकि कानून तो ये मंग करता है जी जे तुसी किसी नूं गैर कानूनी हिरासत दे विच अरैसट कीता है तो विदिन 24 आवर्स ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਲੀਗਲ ਅਰੈਸਟ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 26 ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ 26 ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 32 ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਰ ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ FIR ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾ 26 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ, ਘਟਨਾ 26 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ FIR ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 36 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ FIR 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 395 397 ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਡੈਕੋਇਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਪਾਰਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ 120 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 307 ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੌਨ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਸਟਿਲ ਮਿਸਿੰਗ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ FIR ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲੀ 14 FIR ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ 14 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇਨ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 FIR ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 20 ਮੋਰ FIR ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ। ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲਾਪਤਾ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ
ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫਾਈਲ ਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर 2-3 ਡੇਜ਼ ਮੋਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਕਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਲ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜੇ ਲੋਕ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਅਫੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਗਏ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ FIR ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, 44 FIR ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ FIR ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ देयर ਕੇਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਟ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੂ ਹਿੰਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ, GPS ਲਾ ਕੇ ਮਸਾ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ FIR ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਿਸ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ,
ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਨੌਲੀ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਬੂਟ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਟੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 7 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਧਰਮਕੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ GPS ਬਿਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗਸ ਫੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਫੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27 ਔਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, UAPA,
ਨਹੀਂ ਕੋਈ sedition- ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨਨ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੇ ਡਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੇਜਣ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬੇਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।